മിസ്സേ. ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ? അതായത് x1 x2 etc xn എന്ന് പറയുന്നത് n independent normal random variables with parameter mu I and sigma I square respectively. Then y equal to summation ai xi follows normal with mean summation ai mu I and variance summation ai square sigma I square. അല്ലേ? അതായത് xi follows normal distribution with mean mu I, variance sigma I square ആണെങ്കിൽ y equal to y എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയബിൾ പേര് കൊടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. summation I equal to 1 to n ai xi follows normal distribution with parameter summation I equal to 1 to n ai mu I, summation I equal to 1 to n ai square sigma I square. ഇതല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിർത്തിയത്. അതായത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് അഗെയിൻ ഒരു നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, ഇനി ഇതില് സപ്പോസ് സമ്മേഷൻ എ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ടു n എ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സമ്മേഷൻ എ ഐ 1. സപ്പോസ് സമ്മേഷൻ എ ഐ ഈക്വൽ ടു 1 അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? then y is equal to summation I equal to 1 to n xi follow. അമ്മ എന്റെ നെറ്റ് ചതിക്കണു, എന്റെ നെറ്റ് കിട്ടണില്ല. വേരിയൻസ് സമ്മേഷൻ സിഗ്മ I സ്ക്വയർ. ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് ആണ് ഈ റിസൾട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. ഈ റിസൾട്ടിന്റെ ഈ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ജനറലൈസേഷൻ ആണ് മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റിസൾട്ട്. മേളിൽ നമുക്ക് സമ്മേഷൻ എ ഐ പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ കേസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ആ എ ഐ എന്നുള്ളത് ഇത് 1 ആവുമ്പോ എ ഐ 1 ആവുമ്പോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയും. ഒന്നുകൂടി പറയാം. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇഫ് x1 x2 etc xn എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് നോർമൽ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് വിത്ത് പാരാമീറ്റർ mu I and sigma I square then summation I equal to 1 to n ai xi. അതായത് ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് x1 ആണ് നമ്മൾ സമ്മേഷൻ ai xi എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തത്. അത് പ്രൂവ് ചെയ്തു. It again follows a normal distribution with parameter summation ai ui and summation ai square sigma I square. ഇനി അതിലെ എഐകളെല്ലാം വണ്ണാകും. എഐകൾ വണ്ണാകുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ a11 a21 etc an വണ്ണാകും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y equal to summation xi follows normal with parameter summation mu I and variance summation sigma I square. And this is known as the additive property of normal distribution. Additive property ബാക്കിയുള്ള ബൈനോമിയലും പോസോണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടായിരുന്നു. x1 plus x2 രണ്ട് റാൻഡം വേരിയബിൾസിനെ ഇവിടെ നമ്മളത് n റാൻഡം വേരിയബിൾസിൽ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. സമ്മേഷൻ എക്സ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? x1 plus x2 plus etc plus xn. അപ്പോ എ ഐകൾ വണ്ണാവുമ്പോ x1 plus x2 plus etc plus xn follows normal distribution with parameter summation mu I and summation sigma I square. ക്ലിയർ ആണോ? എഴുതാം. താഴെ നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം. If ai equal to 1, if ai equal to 1 for all I, that is a1 equal to a2 equal to etc equal to an equal to 1. That is a1 equal to a2 equal to etc equal to an equal to 1.
കേൾക്കാമോ? ഇപ്പൊ കേക്കണ്ട മിസ്സേ? കേൾക്കാം. ഇടയിലെ കറണ്ട് പോയി, അപ്പൊ നെറ്റ്വർക്ക് കട്ടായി പോയി. ഇതന്നെ എന്റെയും പ്രശ്നം, കറണ്ട് പോകും. Okay, then y equal to summation I equal to 1 to n xi follows n summation mu I ബോർഡിലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ഇതിന്റെ മീനിങ് y follows normal distribution with parameter summation mu I, summation sigma I square എന്നാണ്. y is equal to summation xi follows n ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിൽ summation mu I, summation sigma I square. Which is known as the additive property of normal distribution. Which is known as the additive property of normal distribution. Which is known as the additive property of normal distribution. എഴുതിയോ? ആ മിസ് എഴുതി. അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക. If x1, x2, etc. xn is a random sample, if x1, x2, etc. xn is a random sample from n mu sigma square, if x1, x2, etc. xn is a random sample from n mu sigma square, then the sample mean x bar, follows normal distribution with the mean mu and variance sigma square by n. x1, x2, etc. xn is a random sample from n mu sigma square, then the sample mean x bar follows n mu sigma square by n. Sample mean distribution normal ആയിരിക്കും. Sample mean x bar, sample mean നമ്മൾ usually x bar sample ആണ്. x1 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാമ്പിൾ ആണ്. സാമ്പിൾ mean x bar എന്നാണ്. x bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ summation I equal to 1 to n xi divided by n. X bar follows normal distribution with parameters mu, sigma square by n. എഴുതിയോ? കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, അടുത്ത റിസൾട്ട് എഴുതാം. Show that the linear combination of independent normal variables is again a normal random variable. Show that the linear combination of independent normal variables. അയ്യോ, 1 second, ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതിയ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരുന്നു. സോറി കേട്ടോ, ഞാൻ എഴുതിയത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ എഴുതിയത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. എനിക്ക് മാറിപ്പോയതാണ്. ഓൾറെഡി പ്രൂവ് ചെയ്ത പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും പറഞ്ഞത്. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് അടുത്തത് എഴുതാം. അടുത്ത പോയിന്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. Generally normal distribution does not possess additive property. Generally normal distribution does not possess additive property. Full stop. But if variables are independent, then normal distribution possesses additive property.
But if variables are independent, then normal distribution possesses additive property. ജനറലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യില്ല. അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം? x1 x2 etc. xn എന്നത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് റാൻഡം വേരിയബിൾ ആണെന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അഡിറ്റീവ് പ്രോപ്പർട്ടി ഹോൾഡ് ചെയ്യുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത റിസൾട്ട് എഴുതുക. If x and y are independent, n0 sigma square. If x and y are independent, n0 sigma square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ എഴുതും? x and y are independent, n0 sigma square. Then x plus y and x minus y. Then x plus y and x minus y. X plus y and x minus y has identical distributions. Then x plus y and x minus y has identical distributions. മിസ് ഒന്ന് കൂടി പറയുന്നത്? പറയാം. If x and y are independent, n0 sigma square. ബോർഡ് നോക്കി എഴുതാ, ബോർഡിലുണ്ട്. അറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നൊട്ടേഷൻ എഴുതാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ പറയും. If x and y are independent, n0 sigma square, then x plus y and x minus y. Then x plus y and x minus y has identical distributions. അതായത് എക്സും വൈയും നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് 0 ആൻഡ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ചെയ്താലും എക്സ് മൈനസ് വൈ ചെയ്താലും, അതായത് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്സ് മൈനസ് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, എക്സും വൈയും 0 സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും എക്സ് മൈനസ് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം, എഴുതണ്ട. നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ഫോളോസ് n0 സിഗ്മ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം? mx of t എന്ന് പറഞ്ഞാൽ if x follows n mu sigma square ആണെങ്കിൽ what is mx of t? എന്താണ് മൊമെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ? e raised to mu t plus e raised to mu t plus t square sigma square by 2. അപ്പൊ ഇവിടെ മ്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ്. അപ്പൊ ഈ mxt മ്യൂ വരുന്നവിടെ 0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ബാക്കി എന്തേ വരുള്ളൂ? ഈ മ്യൂ 0 ആകുമ്പോൾ e raised to 0 t plus t square sigma square by 2 equal to e raised to t square sigma square by 2 അല്ലേ? സിമിലർലി y-യും എന്ത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണ? n0 sigma square. Therefore my of t is equal to again e raised to 0 t plus t square sigma square by 2 equal to e raised to t square sigma square by 2. ഇനി നമുക്ക് എക്സ് പ്ലസ് വൈയുടെയും എക്സ് മൈനസ് വൈയുടെയും ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് നമ്മൾ മൊമെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ചെയ്യുക. അതിന് നമ്മൾ എം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എം വൈ ഓഫ് ടി. ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? സിൻസ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ്. എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആർ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? mx of t നമുക്കറിയാം e raised to t square sigma square by 2. my of t എന്ത് തന്നെയാണ്? e raised to t square sigma square by 2. ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? e raised to 2 into t square sigma square by 2 അല്ലേ? എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പൊ this implies mx of t mx plus y of t നെ നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുകയാണ്. e raised to 0t plus t square by 2 into
2 sigma square. e raised to mu t ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മള് മ്യൂയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ എം ജി എഫിന്റെ ഫോമിലാക്കി എഴുതാണ്. മ്യൂ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മ്യൂവിന്റെ അവിടെ 0 കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 e raised to t square sigma square by 2 ആണ്. അപ്പൊ t square by 2 നെ നമ്മൾ പുറത്ത് നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി 2 sigma square ഒരുമിച്ച് എഴുതി. അപ്പൊ ഇതെന്താ, which is this is the MGF of a normal distribution with parameters mu 0 and variance എന്താ വരിക 2 sigma square അല്ലേ. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ മൊമെന്റ് ജനറേറ്റിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ്. ആ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ്, മ്യൂവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് 0യും ഇവിടെ സിഗ്മ സ്ക്വയറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ വന്നെങ്കിൽ 2 sigma square ആണ്. This implies x plus y follows normal distribution with parameters 0 and 2 sigma square. x plus y ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതേപോലെ നമുക്ക് x മൈനസ് y കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. എക്സും വൈയും n0 സിഗ്മ സ്ക്വയർ റാൻഡം വേരിയബിൾസ് ആണെങ്കിൽ x പ്ലസ് y ചെയ്താലും x മൈനസ് y ചെയ്താലും സെയിം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, അതായത് x പ്ലസ് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും x മൈനസ് വൈയുടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സെയിം ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം എം എക്സ് ഓഫ് ടിയും എം വൈ ഓഫ് ടിയും എഴുതി. ദെൻ എം എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഓഫ് ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. അതിന് നമ്മൾ എം എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു എം വൈ ഓഫ് ടി എഴുതി. അപ്പൊ നമുക്കത് ഇ റേസ് ടു 2 ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ സിഗ്മ സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടി. അതിന് നമ്മളൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ഇ റേസ് ടു 0 ടി പ്ലസ് ടി സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഇൻറ്റു 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതി. വിച്ച് ഈസ് ദ എം ജി എഫ് ഓഫ് എ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് 0, 2 സിഗ്മ സ്ക്വയർ. Which implies x plus y follows normal distribution with parameter 0 and variance 2 sigma square. Clear ആയോ? നോടി പറയണോ? ക്ലിയർ ആയി മിസ്. അപ്പൊ എഴുതൂ. Given x follows n0 sigma square. Given x follows n0 sigma square, then mx of t equal to mx of t to e raised to 3 plus e raised to 0 t plus t square sigma square by 2 which is equal to e raised to t square sigma square by 2. Similarly, y follows n0 sigma square implies. Similarly, y follows n0 sigma square implies ബുക്കിന്റെ ഇടയിലുണ്ട്. Hello? കേൾക്കുന്നില്ല. 0 t plus t square equal to e raised to t square sigma square by 2. മിസ് ഒന്നും കൂടി പറയോ? അപ്പോഴേക്ക് എന്തോ കണക്ഷൻ കേട്ടില്ല. ഓക്കെ, സിമിലർലി വൈ തൊട്ട് അത് തൊട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി. Similarly, y follows n0 sigma square implies my of t equal to e raised to 0 t plus t square sigma square by 2 equal to e raised to t square sigma square by 2. Consider mx plus y of t. Consider mx plus y of t, which is equal to mx of t into my of t. Bracket later, since x and y are independent. Equal to e raised to t square sigma
sigma square by 2 into e raised to t square sigma square by 2 equal to e raised to 2 into t square sigma square by 2. Implies mx plus y of t equal to e raised to 0t plus t square by 2 into 2 sigma square. E raised to 0t plus t square by 2 into 2 sigma square. Comma, which is the MGF of a normal distribution, which is the MGF of a normal distribution with parameters 0 and 2 sigma square respectively, with parameters 0 and 2 sigma square respectively, which implies x plus y follows n0 2 sigma square, which implies x plus y follows n0 2 sigma square. എഴുതിയോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് എം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓഫ് ടി ആണ്. അപ്പൊ അതിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എഴുതണ്ട. എം എക്സ് മൈനസ് വൈ ഓഫ് ടി ഇതുപോലെ